নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী পাকিস্তানৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক শক্তি সংস্থা চমুকৈ IAEA-ক এই আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে পাকিস্তানৰ হাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ কিমান নিৰাপদ বুলি বিশ্ববাসীক প্ৰশ্ন কৰে সিঙে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈ বাদামী বাগ ছাউনি পৰিদৰ্শন কৰি পাকিস্তানে কৰি অহা পাৰমাণৱিক ব্লেকমেইলক লৈ সৰব হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈ বাদামী বাগ ছাউনি পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানী সেনাই আক্ৰমণ কৰা বাদামী বাগ ছাউনি পৰিদৰ্শন কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পাকিস্তানী চৰকাৰ তথা পাক সন্ত্ৰাসবাদীক কঠোৰ হকিয়নি দিয়ে ৰাজনাথ সিঙে বাদামী বাগ ছাউনিত সেনা বিষয়া জোৱানৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं।
বাদামী বাগ ছাউনি পৰিদৰ্শনৰ পিছতে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটি পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ৰাজনাথ সিঙক সংগ দিয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা আৰু উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই। শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিত উপস্থিত হৈ সেনা জোৱানৰ সৈতে শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বন্দে মাতৰম আৰু ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হয় শ্ৰীনগৰ এয়াৰবেছ। এহেকা দিলে ভাৰতে পাকিস্তানক শিক্ষা দিয়াৰ পাছত এইবাৰ বাংলাদেশ হ'ব পাৰে নেকি ভাৰতৰ লক্ষ্য। এই প্ৰশ্নত উদ্ৰেক ঘটিছে এতিয়া ভাৰতীয় সেনাৰ এক অনুশীলনৰ দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছত। এয়া বাংলাদেশৰ সমীপৱৰ্তী শিলিগুৰিৰ দৃশ্য, য'ত তিনিও সেনাই চলাইছে জোৰদাৰ অনুশীলন। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ কিহৰ অনুশীলন এয়া, য'ত তিনিও সেনাক দেখা গৈছে শত্ৰুক ভেটাৰ আগ্ৰাসী অনুশীলনত। ভাৰত পাকিস্তানৰ সংঘাতৰ মাজতে তুৰস্কই লোৱা স্থিতি তথা ভাৰতৰ বিৰোধিতাৰ বাবে এতিয়া ভাৰতত সৰ্বত্ৰ তুৰস্ক বিৰোধী বিৰূপ মনোভাৱ গঢ়ি উঠিছে। ইতিমধ্যে তুৰস্কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাই পুনেৰ ব্যৱসায়ীয়ে তুৰস্কৰ আপেল বৰ্জন কৰিছে। তুৰস্কৰ পৰা চহৰখনলৈ অহা আপেল বিক্ৰী নকৰে পুনেৰ ব্যৱসায়ীয়ে। কেৱল আপেলেই নহয়, তুৰস্কৰ পৰা অনা টাইলছো নিষিদ্ধ কৰিছে ভাৰতত। তুৰস্কৰ পৰা অহা সকলো সামগ্ৰী বয়কট কৰাৰ দাবী জনাইছে। লক্ষণীয়ভাৱে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত তুৰস্কই পাকিস্তানলৈ সামৰিক সাহায্য আগবঢ়াইছিল। তুৰস্কৰ এনে কাৰ্যক এতিয়া সহজভাৱে লোৱা নাই ভাৰত তথা ভাৰতীয়ই। গুৱাহাটীৰ পাইকাৰী বজাৰত নাই তুৰস্কৰ ৰঙা আপেল। বেপাৰীয়ে বৰ্জন কৰিছে তুৰস্কৰ আপেল বিক্ৰী। বজাৰত ৱাশ্বিংটন আৰু নিউজিলেণ্ডৰ আপেলৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে। তুৰস্কৰ আপেল বৰ্জনৰ পিছত এতিয়া বজাৰত বৃদ্ধি হৈছে আপেলৰ পাইকাৰী মূল্য আৰু ৱাশ্বিংটন আপেলৰ প্ৰতি পেটি মূল্যত আছে ৪,২০০ৰ পৰা ৫,১০০ হৈছেগৈ আৰু নিউজিলেণ্ডৰ আপেলৰ প্ৰতি পেটি ৩,২০০ৰ পৰা ৪,০০০ টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰীণ আপেলৰ পাইকাৰী দৰ। আনফালে গহপুৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ এতিয়া তুৰস্কৰ আপেল। ৱাশ্বিংটন নিউজিলেণ্ডৰ আপেলৰ চাহিদা লাভ কৰিছে। এতিয়া ৱাশ্বিংটন আৰু নিউজিলেণ্ডৰ আপেলে চাহিদা লাভ কৰিছে। ফলত প্ৰতি কিলো আপেলত এতিয়া ৪০ৰ পৰা ৫০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে দাম। এইখিনিতে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক প্ৰতিবেদন। কেৱল গুৱাহাটীতে নহয়, এতিয়া বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰতো বৃদ্ধি পাইছে আপেলৰ মূল্য আৰু সমান্তৰালকৈ তুৰ্কীৰ আপেল কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া গহপুৰৰ বজাৰসমূহলৈ আহিছে নিউজিলেণ্ড, ৱাশ্বিংটনৰ যিসমূহ আপেল সেইসমূহ এতিয়া চাহিদা পূৰাইছে গ্ৰাহকসকলক। সহযোগীয়ে দেখাব, মই গহপুৰৰ এখন আপেল বিপণীত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমে মই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ লগত অকণমান কথা পাতি ল'ম। যিহেতু তুৰ্কীৰ আপেল ইয়াত পোৱা যাবনে? হয়, তুৰ্কী আপেল এতিয়া বন্ধ হৈছে।
টোটেলি হয় বন্ধ হৈছে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আহি আছে নিউজিলেণ্ড আহি আছে ৱাশ্বিংটন আহি আছে আপোনাৰ কাশ্মীৰৰ আপেল আহি আছে বহুতখিনি বৃদ্ধি পাইছে আপেলৰ তুৰ্কীৰ আপেলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তুৰ্কীৰ আপেল পূৰ্বতে কিমানত বিক্ৰী কৰি আছিল মূল্য কম নেকি তুৰ্কী কম আপেল? হয় হয় এইটো তুৰ্কী আপেল ধৰক 200 টকা 280 টকা 300 টকা এনেকুৱা বিক্ৰী কৰা হয় এতিয়া নিউজিলেণ্ড বা ৱাশ্বিংটনৰ আপেলসমূহ কিমান গ্ৰাহকক কিমান মূল্যত বেচিব পাৰি? এইখিনি বহুত দাম বাঢ়িছে আপোনাৰ 300 টকাৰ ওপৰত কিনা পৰিব তাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক গাড়ী খৰচাও আহি যায় এনেকুৱা হৈছে এতিয়া ধৰক নিশ্চয় কি কি আপেল আছে আপোনাৰ তাত আমি চাম এই সৰু সৰু আপেলটো দেখিছোঁ এইটো কি আপেল? এইটো কাশ্মীৰৰ হয় এইটো আপেলে এতিয়া আপোনাৰ 200 টকা বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে সৰু সৰু আপেলটো 200 টকা আৰু এইটো যদি চাওঁ এইটো হয়তো কাশ্মীৰৰ আপেলে হ'ব কিছু চাইজটো ডাঙৰ স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল হয় এইটো আপেল আপোনাৰ 240 টকা কেজি হয় পূৰ্বতে কিমানত বেচিছিলে এইটো আপেল? এইবিলাক আপেল 200 টকা 180 টকা এনেকুৱা বিক্ৰী হয় আৰু সন্মুখত দেখিছোঁ সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে এই আপেল এই আপেলটো কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে এইটো আপেল? এইটো আমেৰিকাৰ হয় আমেৰিকা হয় ৱাশ্বিংটন হয় আপোনাৰ এইটো আপেল আপোনাৰ কেজি 350 টকা কেজি ধৰক আগতে বেচিছিলোঁ 280 টকা 250 টকাত বেচোঁ ধৰক এতিয়া অলপ দামটো বাঢ়িছে 320 টকা ধৰক লাষ্ট দিব পাৰি আৰু নিশ্চয় এতিয়া যদি নিউজিলেণ্ড আৰু ৱাশ্বিংটনৰ আপেলেই চাগে এভেইলেবল হৈ আছে হয় নহয় জানো? হয় হয় নিউজিলেণ্ড ৱাশ্বিংটনটো ধৰক ইয়াত অলপ আনিবলৈ অসুবিধা হয় কিয় আপোনাৰ ধৰক দামটো বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ধৰক এইখিনি 300-400 টকাটো বেচিব লাগিব ধৰক বেয়া ওলাব আপোনাৰ গাড়ী ভাড়া আছে কেৰিংটো আহি যাব প্লাছ লগতে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে কাশ্মীৰৰ আপেলখিনি এতিয়া সদ্যহতে মানুহে ক্ৰয় কৰি আছে ইয়াত কাশ্মীৰৰ আপেল আহিছে এতিয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পাছত আহিছে ধৰক ক'ল্ড ষ্ট'ৰৰ যোনখিনি মাল আছিলে ষ্ট'ৰত সেইখিনি মাল ধৰক যোনখিনি বেপাৰীয়ে ৰাখি থৈছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰী ধৰক আদানী গ্ৰুপ এইখিনি যোনখিনিয়ে ৰাখি থৈছিলে সেইখিনি আপেল এতিয়া উলিয়াই দিছে ধৰক সেইখিনি অলপ ধৰক অধিক মূল্যত কিনিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ তাতে এতিয়া ৱাশ্বিংটন বা নিউজিলেণ্ডৰ আপেলসমূহ উপলব্ধ আছে আছে হয় হয় গ্ৰাহকে সেইখিনিয়ে কিনিবলগীয়া হৈছে ধৰক সেইখিনি কিনিবলগীয়া হৈছে মানে যাৰ ধৰক শক্তি চাই ভক্তি যোনে পাৰিছে সিহঁতি কিনিছে ধৰক নহ'লে কাশ্মীৰৰখিনিয়ে বেছি বিক্ৰী হয় মুঠৰ ওপৰত দাম প্ৰতি কিলোত যদি আমি চাওঁ 40ৰ পৰা 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে হয় হয় প্ৰতি 40-50 টকা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আমৰ দাম কমিছে ধৰক আমৰ দামটো এতিয়া আমৰ ছিজন হৈছে আমৰ দামটো কমি গৈছে মানে তুৰ্কীৰ আপেলটো বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে বাকী দাম বৃদ্ধি পাইছে প্ৰভাৱ পৰিছে তুৰ্কী আপেলৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অলপ প্ৰভাৱ পৰিছে নিশ্চয় এয়া হৈছে এগৰাকী আপেল ব্যৱসায়ী ভাষ্য আৰু এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই সুন্দৰ সুন্দৰ আপেলসমূহ আহিছে কিন্তু তুৰ্কীৰ আপেলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ গহপুৰতো আৰু ব্যৱসায়ীজনেও ক'লে সকলোখিনি কথা আমি আপেল ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ লগত এনেদৰে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু হে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱালো কেনেকৈ ভাৰতত বৰ্জন কৰা হৈছে তুৰস্কৰ আপেল কেৱল আপেলেই নহয় টাইলছো বৰ্জন কৰা হৈছে আৰু আপেলৰ কথা যদি এইখিনিতে আমি কওঁ তেনেহ'লে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু তুৰস্কৰ আপেল এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিক্ৰী বন্ধ কৰিছে বিক্ৰেতাই আৰু তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে টাইলছো বৰ্জন কৰিছে তুৰস্কৰ পৰা অনা যি টাইলছ তুৰ্কীৰ টাইলছ এতিয়া বৰ্জন কৰিছে ভাৰতত আপেলৰ পিছত এবাৰ ভাৰতত বৰ্জন কৰিছে তুৰ্কীৰ টাইলছ এইখিনিতে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ নিচেই সমীপৰ মাৰ্বল চেণ্টাৰ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত একাংশ লোকে কোৱা অনুসৰি তুৰ্কীৰ পৰা মাৰ্বল ইয়ালৈ আমদানি কৰা হয় এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যি বিষয়ববী আছে যিসকল লোক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পিছতেই এটা শ্লোগান উঠিছে যে বয়কট তুৰ্কী অৰ্থাৎ তুৰ্কীৰ সামগ্ৰী আমি বৰ্জন কৰিব লাগে বয়কট কৰিব লাগে মাৰ্বল চেণ্টাৰত তুৰ্কীৰ পৰা মাৰ্বল আহে বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কৈছে আপোনালোকেও যেহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অফ কেমেৰাত কৈছে কেনেধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ আহে বা কি আপোনালোকে ইয়ালৈ আমাৰ এনে নেচাৰেলি ষ্ট'ৰ নহয় এইটো ৰাজস্থানৰ পৰা আমি আনো ৰাজস্থানৰ পৰা বেলেগৰ পৰা ইম্পৰ্ট আহে এইটো আমি ৰাজস্থানৰ পৰা আনো এইটো নেচাৰেল বস্তু এইটো ক'ত পৰা আহে আমি নাজানো আমাৰ যি চেম্পল আছে এইবিলাকেই আছে আপোনালোকৰ ইয়াত যদি টাৰ্কিৰ মাৰ্বল বুলি বিচৰা হয় তেতিয়া আপোনালোকে সেই টাৰ্কিৰ মাৰ্বল বুলি বিচাৰিলেতো আপোনালোকে টাৰ্কিৰ মাৰ্বল হিচাপত এটা বেলেগ মাৰ্বলেই উলিয়াই দিব নহয় আমাৰ এইটো যি চেম্পল আছে এইবিলাক দেখাওঁ এইটো চেল হয় আপোনাৰ যিহেতু স্বত্বাধিকাৰী ইতিমধ্যে কৈছে যে টাৰ্কিৰ কিছু মাৰ্বল ইতিমধ্যে ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হয় কিন্তু টাৰ্কিৰ মাৰ্বল বুলি অনা হয় গতিকে কিছু সামগ্ৰী বা কিছু মাৰ্বল এই মুহূৰ্ততো আপোনালোকৰ দোকানত আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী অনা নহয় ইতিমধ্যে বৰ্জন কৰিছোঁ বুলি কৈছে গতিকে যিসমূহ মাৰ্বল আপোনালোকে আনে টাৰ্কিৰ পৰা বা ৰাজস্থানৰ পৰা যিসমূহ মাল আনে প্ৰাইচটো কেনেকুৱা আহে প্ৰাইচ আপোনাৰ 70 to 150
180 80 rupees 90 rupees এনেকুৱা আহে আমাৰ 300 লৈকে পায় নাই পায় মানে আমি ইমান কষ্টলি নানো মানে 200 তলতে আমি আনো এতিয়া নতুনকে আৰু মাল বা নতুনকে আৰু এনে ধৰণৰ মাৰ্বল অহাৰ কিবা চান্স আছে নাই এতিয়া যি আছে এটোৱে আমাৰ পুৰা অলৰেডি আছে আৰু এতিয়া আহা চান্সেছ নাই যি এক্সাম্পলত ইতিমধ্যে আপোনালোকে থিৰাং কৰিছে নেকি যে তেনেধৰণৰ মাল বা ইম্পৰ্ট তেনেধৰণৰ মাল আৰু ইয়ালৈ নানো বা মাৰ্বল ইয়ালৈ নানো এতিয়া ৰিচেণ্টলিতো নাহে এতিয়া আমাৰ আছে এতিয়া ফিউচাৰত যি এতিয়াতো নাহে আপোনাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী আছে মই অকণমান আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম টাৰ্কিৰ মাৰ্বল বুলি ক'লেই সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে যথেষ্ট দাম মূল্যটো যথেষ্ট বেছি ভাৰতৰ মাৰ্বলতকৈ গতিকে টাৰ্কিৰ মাৰ্বল হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰীত ইমান এটাও বিক্ৰী নহয় চাওক কথা এইটো যে আমি কোনোবা ট্ৰেডাৰৰ পৰা আনো আমি কোনো মাল ইম্পৰ্ট নকৰোঁ এতিয়া তেওঁ এইটো কৈ দিয়ে ইণ্ডিয়ান কেতিয়াবা কৈ দিয়ে ইটালিয়ান বা কেতিয়াবা কৈ দিয়ে কিন্তু আমিতো প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি গম পাইছোঁ আৰু আমিও দেশভক্ত হিচাপে ক'ম যে ফাৰ্দাৰ অলৰেডি ৰাজস্থানত তেওঁলোক অলৰেডি ৰিটাৰ্ণ কৰিছেই যে আমি আৰু ফাৰ্দাৰ নানো গতিকে ইণ্ডিয়াত এনেও নাহে আৰু উই অলছ' বয়কট ডেট কথা এইটোৱে আৰু কিন্তু আমি যিহেতু ইম্পৰ্ট নকৰোঁ আমি নাজানো তেওঁলোকে ক'ৰ আনে কি নানে কিন্তু এইটো আমি শুনো যে টাৰ্কিৰ পৰা আনিব আৰু পেপাৰত পঢ়ি পাইছোঁ যে যিবিলাক মানুহ ইম্পৰ্ট কৰে তেওঁলোকে অলৰেডি বয়কট কৰিছে এইটো খুবেই ভাল কথা আৰু আমিও ফাৰ্দাৰ কেতিয়াবা আনিব লাগিলে যদি আমি গম পাম টাৰ্কিত আমি নানোৱেই এয়া স্বত্বাধিকাৰীৰ মন্তব্য কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত হয় গোৱালপাৰাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবে 100 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন যদিও 80 বিঘা মাটিহে আছে বাকী 20 বিঘা মাটি ৰাইজৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দি লোৱা হ'ব সকলো ঠিকে থাকিলে 2025-26 বৰ্ষতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হ'ব আৰম্ভ ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গোৱালপাৰা জিলাত স্থাপন হ'ব লগা তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভূমি নিৰীক্ষণ কৰে আৰু মৰনৈত থকা যি মাটিয়া উদ্যোগ বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে সেয়াও পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰিবলগীয়া হয় আমি গোৱালপাৰাত মেডিকেল কলেজ এখন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ এই বছৰৰ বাজেটত আছিলে মাটিখিনি মই নিজে চাই গ'লোঁ অলপমান মাটি একুৱেৰ কৰিব লাগিব যাতে 4 লেন হাইৱেৰ লগত মেডিকেল কলেজখন কানেক্ট কৰিব পাৰি সকলো ঠিকে থাকিলে এই বছৰ মানে 2025-26 নিৰ্বাচনৰ আগতে গোৱালপাৰা মেডিকেল কলেজখনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম মাটি ইয়াতে হ'ব কিন্তু মাটিটো অকণমান 80 বিঘা মাটি আছে আৰু ৰাইজৰ পৰা 20 বিঘা ল'ব লাগিব ক্ষতিপূৰণ দিয়ে লোৱা হ'ব আৰু মেইন ৰাস্তালৈকে এটা ৰোড এটা ওলাব লাগিব গতিকে তাতো অলপ মাটি ল'ব লাগিব 50 মিটাৰমান সেইখিনি হ'লে প্লটটোত বাকী অসুবিধা নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া যামহে এটা কি আছে নাই মই এবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো যদি ইয়াত হয় তেতিয়াহ'লেতো পৰিৱেশটোৱে সলনি হৈ যাব প্ৰায় 20-25 হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয় হ'ব 25,000-30 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰ্মসংস্থাপন ওলাব যদি হয় কিন্তু কৰা ইমান সহজ নহয় 20,000 কোটি টকা পোৱাটো সহজ নহয় কিন্তু অন্তত মই চাই যাওঁ মূৰত এতিয়া ফলাফল এইটোৱে হ'ব না যদি সেইটো কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰিৱেশটোৱে সলনি হৈ যাব একেবাৰে শেষে হৈ যাব গোটেইখিনি লাহে লাহে ক্লিয়াৰ কৰি গৈ আছোঁ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোককো য'ত ভূমিহীনসকলক আমি মাতিও দিম এনেকুৱা নহয় যে খালি উচ্ছেদে হ'ব যদি কোনোবা সঁচাই ভূমিহীন তেওঁলোকক আমি চায়ো দিম কিন্তু বহুত বেছি ফৰেষ্ট ইয়াত দখলত আছে সেইটো ইমান ঠিকো নহয় কথাটো ইটানগৰৰ নিৰ্জুলিৰ বাগে তিনিআলিত পাকিস্তানৰ সমৰ্থকক প্ৰহাৰ ইটানগৰৰ নিৰ্জুলিৰ বাগে তিনিআলিত এখন ৰেষ্টুৰাৰ বেনাৰত পাকিস্তানৰ পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অভিযোগত ৰেষ্টুৰাৰ মালিকক প্ৰহাৰ কৰে একাংশ ক্ষুব্ধ লোকে ঘটনাৰ পিছতে নাহৰলগুনৰ আৰক্ষী
আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় এয়া পাকিস্তানৰ পতাকা নে ইছলামিক ধৰ্মীয় প্ৰতীক আছিল সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু ঘটনাক লৈ কোনো উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ ৰাইজক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে যুৱ নেতা তানা তামাৰে ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনায় আৰু দেশদ্ৰোহৰ আইনৰ অধীনত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় कल जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो को देख के हमारा एसटी बचाओ आंदोलन हम लोग स्पॉट में पहुंचा देखा थी पहले सोचा कि दोईमुख में बोल दोईमुख में धुंधा नहीं मिला बाद में अच्छे से देखा तो बागी तिनाले में था जैसे ही पहुंचा हम लोग वहाँ लाइव वीडियो शुरू किया क्योंकि हम लोग ये देखना था कि जो वीडियो वायरल है वो सच है ना झूठ है देखे तो वीडियो में तो पाकिस्तान फ्लैग दिखा रहे लेकिन वहां जाके देखे तो खाना का प्लेट दिखा रहे इसलिए हम लोग थोड़ा डाउट हुआ लेकिन मेरा जीएस गोलम ऊपर जाके उसको जैसे ही हटाया देखा तो सच में पाकिस्तान फ्लैग का सिंबल था अभी जो बोल रहे उसको इस्लामिक फ्लैग है देखिए वो इस्लामिक फ्लैग हो पाकिस्तान फ्लैग हो वहां डिस्टिंग्विश वहां आप लिख के रखा है क्या पाकिस्तान फ्लैग है ना इस्लामिक फ्लैग है आप जाके देखिए आपको 100% पाकिस्तान फ्लैग लगेगा चलो जो भी हो पाकिस्तान फ्लैग हो या इस्लामिक फ्लैग हो ये इस्लामिक स्टेट नहीं है ये ट्राइबल स्टेट है हमारा सेंटीमेंट सीधा ट्राइबल स्टेट में हम लोग के लिए जुड़ा हुआ है कोई भी फ्लैग हो यहाँ सिर्फ झंडा लहराएगा तो सिर्फ हम लोग का इंडियन फ्लैग लहराएगा यहाँ कोई इधर उधर का फ्लैग नहीं लहराना चाहिए और अगर आप लोग बोलता है इस्लामिक फ्लैग तो आप क्यों उसको छुपा के रखा है आप क्यों बोर्ड को नहीं नमाए और क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दिए इस्लामिक फ्लैग है बोल के জেলৰ হাজতিৰ হাতত আছে মোবাইল ফোন মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ লকআপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কোৱাত ৰাকেশ মেধি নামৰ হাজতিজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হাস্পতালত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হাজতিজনৰ হাতত মোবাইল লিখি হতভম্ব সকলো কেনেকৈ হাজতি ৰাকেশ মেধিৰ হাতত মোবাইল ফোন আছে তাক লৈ মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাও ৰহস্যজনক আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি মহানগৰীৰ সিটি বাছত পকেট মাৰৰ সন্ত্ৰাস এগৰাকী নাৰ্ছৰ বেগৰ পৰা লুটি নিলে 1717 টকা লুটি নিলে দুখন এটিএম কাৰ্ডো লৈ গ'ল পকেট মাৰে পল্টন বজাৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ আহি আছিল মহিলাগৰাকী ডকুমেণ্টখিনি গোটেইখিনি লৈ গৈছে মই তাৰমানে আমাৰ ইনস্পেকশ্যনৰ কাৰণে হেৰি বুলি ডকুমেণ্টখিনি গোটেই লগত আছিলে আৰু পইচা আছিলে 1700 টকা তাৰপিছত আৰু খুচৰা পইচা আছিলে মই গাড়ী ভাড়াটো দিলোঁ কিহত আহিছিল আপুনি মই হেৰিৰ পৰা থাকোঁ পল্টন বজাৰ হেৰি অপচৰত গাড়ী বাছত উঠিছিল বাছত উঠিছোঁ খানাপাৰা বাছত উঠি কিনে মই আহি কিনে দুজন মাইকী মানুহ এনে এবিচিৰ পাৰে উঠিছে সিহঁতে দুজন তাৰপিছত ইয়াতে নুমিব এজনটো আগত ভিৰ কৰি আছে তাৰপিছত মই সিহঁতে নুমিম আৰু নুমিব খোজোঁতে পিছত আৰু এজনী আছিলে কোনে ল'ল গম নাপালোঁ কিন্তু পিছৰজনী এজনী আগত এজনী আছিলে ভিৰ কৰি আৰু পিছত এজনী আছিলে কিমান টকা আছিলে আপোনাৰ 1700 টকা 1700 টকা খুচৰা পইচা অলপ আছে বাছত আছে গণেশগুৰি বাছটো নুমিছে গণেশগুৰিত নুমিছোঁ আৰু সিহঁতেও মোৰ আগে নুমি গৈছে কিন্তু দেখা পাইছোঁ এইবাৰ মই এনেকৈ বেগটো অলপ খোলা আছিলে এনেকৈ চালোঁ মই নুমি কিনে মই ফুটব্ৰিজৰ ওপৰেদি পাৰ হ'ম আৰু ৰাস্তাটো ক্ৰছ হ'ব খোজোঁতে তেতিয়া চাওঁ বেগটো নাই খালী মোৰতো ডকুমেণ্টখিনি গোটেইখিনি আছিলে তাতে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি গোটেইখিনি আছিলে আৰু পইচা আছিলে 1700 টকা ঠিক আমাক এইবাৰ আৰু মই কি কৰোঁ কোন দি গ'ল সেইবাৰ আৰু ঘূৰি কিনে তাৰে ড্ৰাইভাৰক সুধিলোঁ কণ্টেক্টাৰক সুধিলোঁ দুজন দিয়ে তাতে এপিচি কৰিছিলে ক'ত গ'লে এইফালে গুচি গ'ল সেনেকৈ হৈছে মই কিমান যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাট পথকে ধৰি উন্নয়ন সাধন কৰা বুলি দমভালি মাৰিছে সেই সময়তে মাজুলীৰ লুইট খাবলুত দেখা গ'ল মৰ্মান্তিক ঘটনা বিধ্বস্ত পথৰ বাবে সংকটজনক অৱস্থাত ৰোগীক ট্ৰেক্টৰ আৰু চাইকেলত উঠাই চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হয় যুগ যুগ ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা লুহিত খাবলু পঞ্চায়তৰ লিগিৰামুখ সানং গাঁৱৰ এয়া দুৰৱস্থা বোকাময় বিধ্বস্ত পথৰ বাবে গাঁৱৰ ভিতৰতে সোমাব নোৱাৰে কোনো যান বাহন যাৰ ফলত জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো এনেধৰণে ৰোগীক ট্ৰেক্টৰ ঠেলা ঘোঁৰা গাড়ীৰ লগতে কেতিয়াবা চাঙি কৰিও আচলতে আনিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় স্বাধীনতাৰ ৭৮টা বছৰ আৰু তাৰ পিছতো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই অঞ্চলটোৰ ৩০খনকৈও অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰোকত আচলতে আক্ৰান্ত হৈছিলে এইগৰাকী
মহিলা যাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাবে এনেদৰে ট্ৰেক্টৰ আৰু চাইকেলেৰে আনিবলগীয়া হয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এনেধৰণৰ আৰু এনেদৰে ৰোগীক কঢ়িয়াই নিয়া মৰ্মান্তিক ঘটনা এতিয়া বিধ্বস্ত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত ছবি উদঙাই দিছে কেইবাটাও দশক ধৰি স্বাধীন বেলুচিস্তানৰ দাবীত সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰি অহা বেলুচিস্তান আৰ্মিৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পাকিস্তানী সেনাৰ ওপৰত পাকিস্তান সেনাৰ 14 জন সেনা নিহত হৈছে বেলুচিস্তান আৰ্মিৰ আক্ৰমণত বেলুচিস্তানৰ পানগঞ্জ অঞ্চলৰ বনিস্থান মজুবৰাবাদত আসলে পাকিস্তান সেনাৰ কনভয়ৰ ওপৰত চলিছিল আক্ৰমণ বেলুচ আৰ্মিৰ আক্ৰমণত নিহত হয় আটাইকেইজন পাকিস্তানী সেনা বেলুচিস্তান আৰ্মিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে পাকিস্তান আৰ্মিৰ ওপৰত চলাই আহিছে আক্ৰমণ ইতিপূৰ্বে বেলুচিস্তান আৰ্মিয়ে 450 জন যাত্ৰীসহ পাকিস্তানৰ এখন ৰেল অপহৰণ এখন ৰেলক অপহৰণ কৰিছিল আৰু য'ত পাকিস্তানৰ কেইবাজনো ISI বিষয়া লগতে ছুটিত ঘৰলৈ আহিছিলে সেই সেনা কলিয়া ভুমুৰা দলঙত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দামাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল ট্ৰাক কলিয়া ভুমুৰা পুৰণি দলঙখন ঘটে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো আৰু ট্ৰাকখনত চালক হেণ্ডিমেন থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তেজপুৰ আৰক্ষী এই ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰিব লগা হৈছিলে তো তেতিয়া মানে কিবা এটা আৱাজ আহিছে আইখিনি চালো বোলে গাড়ী এখন টেলাৰ এখন এনেকৈ পৰি গ'ল তো গাড়ীখন মানে ইমান স্পীডত অহা নাই ইমান শ্ল' অহা নাই মানে অকণ হাইৱে আহিছিলে তো আইখিনি চালো এনেকৈ পৰি থাকিল গাড়ীখন টেলাৰ আছিলে সেইফালৰ পৰা আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিলে মানুহটো আছিলেই এইটো ভিতৰত কাৰণ ড্ৰাইভিং কৰি আছে আৰু হেণ্ডিমেনটো থাকেই ন তো সিহঁতে আছিলে তো মানুহবিলাক আমিতো ইমান ভালকৈ চাব পৰা নাই তো এতিয়া টেলাৰ পৰি থাকিল ব্ৰিজৰ তলত এতিয়া আমি কলিয়া ভুমুৰা ব্ৰিজৰ তলত টেলাৰ এখন পৰিল তো মানুহবিলাক এতিয়া আছে নাই এইটো আমি কনফাৰ্ম ক'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটো গাড়ীবিলাক ওলালে ক'ব পাৰিম এতিয়া আমাৰ পুলিচ মানুহ বহুত আহিছে আৰু এইফালেও আমাৰ এইটো গাঁৱৰ মানুহ বহুত আছে তো সকলোকে চায়ে আছে এইখিনি কাম খবৰ আৰু আছে কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ